sigma में problem होता है r 2r minus 1 column 1 this is equal to 3r minus 1 this is equal to x y z n square find sigma r is equal to 1 to n delta r value నేను ఏపీ తో రాస్తున్నాను ఏపీ వచ్చి so r is only in variable in column 1 but not in column 2 and column 3 so sigma you can apply directly in this column therefore this dr is equal to sigma you can apply directly for this column. If r is lies in column 1 and column 2, you cannot apply directly. After expansion, you have to apply. Now the sigma can be taken inside this determinant without expansion. Sigma r is equal to 1 to n. This is only possible when the determinant containing only in one row or one column, but not in other columns, but not in other rows. X n into n plus 1 by 2. Sigma r is equal to 1 to n 2r minus 1 y this is n square. Sigma r is equal to 1 to n 3 times of r minus 1 z comma n into 3n minus 1 by 2. Now we have to find out sigma r is equal to 1 to n. This is sum of first n natural numbers. This is equal to n into n plus 1 by 2. Similarly, sigma is applied inside and calculate separately. Sigma r is equal to 1 to n. This r value is equal to sum of first n natural numbers. N into n plus 1 by 2. If you know the arithmetic progression summation, number of terms into sum of the first term plus last term by 2. Write down in reverse order and add. You will get this one. మనం కావాలంటే ఇలా యాడ్ చేయొచ్చాము. This is s required. Write down s is also equal to n plus n minus 1 and so on up to n. Add these two. 2 times of s is equal to n plus 1 and so on. This is equal to corresponding elements. This n plus 1 by n times divided by 2. That gives your answer. So this is the process of finding summation of the terms in arithmetic progression. Difference is constant, they are in arithmetic progression. And calculate this one. Sigma r is equal to 1 to n 2 times of r minus 1. So this is equal to 2 times of sigma r is equal to 1 to n r minus sigma r is equal to 1 to n 1. So this 1 is added by n times. This is the formula n into n plus 1 by 2 minus n. This is cancelled and n is common. In the bracket n plus 1 minus 1 that is equal to n into n square. This is also calling as sum of the first n odd natural numbers. Use n square. Similarly, sum of the first even natural numbers is n into n plus 1. Do the same process. So this term is equal to n square. This is n square, this is n into n plus 1, same as column 3. So similarly, applying this one. Sigma r is equal to 1 to n, 3 times of r minus 1 is equal to 3 outside. Sigma r is equal to 1 to n, r minus sigma r is equal to 1 to n, 1. Sigma r is again n into n plus 1 by 2 minus n. Find LCM. This is equal to n is common, 3n plus 3 minus 2. That gives your result. 3n plus 3 minus 2. So this is taken as 3n plus 1. So that is your result. Plus this minus value plus raskon. This is plus. So this first column becomes, this column 1 is removed and written as sigma r is equal to 1 to n delta r is equal to n into n plus 1 by 2. So this sigma is applied inside the determinant whenever it containing in either row or a column only.
Don't apply in all other cases. This is n square and this is equal to 3 times n into n times, sorry, 3 times of n plus 1 by 2. So column 1 and column 3 are identically same. Its result is 0. This result is 0. Really, another problem in terms of GP. Again, dr is equal to determinant of 2 to the power of r minus 1, 2 into 3 power r minus 1. Next one is 4 into 5 power r minus 1. Another one is xyz. Then write down this as a 2 power n minus 1. This is equal to 3 power n minus 1. This is equal to 5 power n minus 1. Find this value. Now this r is containing only in row 1, but row 2 is constants xyz. Row 3 is also 2 power n minus 1, 3 power n minus 1, 5 power, not containing r. So row 2, row 3 not containing r. So you can apply the sigma directly inside the row 1. You can apply to row 1 directly. Sigma r is equal to 1 to n delta r is equal to, directly you can apply the sigma here. Sigma r is equal to 1 to n 2 to the power of r minus 1. Sigma r is equal to 1, 2 into 3 power r minus 1. Sigma r is equal to 1 to n 4 times of 5 power r minus 1. The integration is also same way. Variable should be here, integrating variable, but the remaining should be free from that variable. xyz, and the remaining is 2 power n minus 1, 3 power n minus 1, 5 power n minus 1. Now finding this summation. Now separately calculating 2 power n minus 1 value. Sigma r is equal to 1, 2 power r minus 1 is. This is equal to 2 power 0 plus 2 power 1 and so on up to 2 power n minus 1. Sum of these terms. How to calculate sum of terms in GP? Another idea the idea is summation is taken as AP unna AGP unna procedure maradam. This process follow. Just multiplying with 2 times of s. So 2 multiplied above gives 2 plus 2 square and so on up to 2 power n minus 1 plus 2 power n. Just shift out the terms. AP, AG, GP unna AGP unna elage follow. Same process. Take it as s and multiplying with that common ratio. Ratio of consecutive terms is constant. Ratio of consecutive terms is constant. Then you have to multiply with that r. And here is 2. Subtract from these two. R from above minus below, or below minus above. Summation. Unity subtract this one. This is equal to minus s is equal to 1 plus these internal terms cancel. Finally, minus 2 power n. Therefore, s is equal to 2 power n minus 1. In the same process, summation of the terms in AP, GP formula, A, AR and so on up to A into R power n minus 1. Sum of n terms, that becomes a sequence, becomes a series. Summation calling as a series, or terms written as a with a common symbol as calling as a pattern follows is calling as a series. So this is a series. Sequence is, don't write down plus sign. So this S is equal to, in the same process we can write as A into R power n minus 1 by R minus 1. Just multiplying with the R and subtract, you will get this same process, your answer. In the same fashion, write down this one. 3 power n minus 1. This is the
ప్రాసెస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. కామన్ గా ఎప్పుడైనా ఏపీ ఉన్నా జీపీ ఇట్లా కామన్ రేషియో ఎప్పుడున్నా ప్రొసీజర్ ఇది. అది ఓన్లీ జీపీ కావచ్చు, ఓన్లీ ఏ జీపీ కూడా ఇదే ప్రొసీజర్. నో చేంజ్. Find out with common ratio r, then subtract. Now the second one is 2 is constant, 2 into 3 power n minus 1. So into is there, r is equal to 1 to n. This is the value of sigma r is equal to 1 to n, 2 into 3 power n r minus 1. So again using the same formula, first term is r minus 1, 1 minus 1 is 0. A value 1, this is equal to 3 power n minus 1 divided by 3 minus 1. This gives 3 power n minus 1. Similarly, 4 into 5 power r minus 1 sigma r is equal to 1 to n. And the same process gives 1 into 5 power n minus 1 by 5 minus 1. So this cancel. This gives 5 power n minus 1. Now it becomes row 1 is same as row 3. Row 1 is same as row 3. After this calculation, it becomes 2 power n minus 1, 3 power n minus 1, 5 power n minus 1, x, y, z. It's also 2 power n minus 1, 3 power n minus 1, 5 power n minus 1. So 2 columns are identical, determinant value is 0. 2 columns identical, this determinant value is equal to 0. 2 columns identical, 2 rows identical, determinant is 0, or columns are identical, determinant is 0. This determinant becomes 0. Previous examples now. F of x 1 comma x comma x minus 1. That is a row 1. Second one is 2x x into x minus 1, x minus 1 into x minus 2. X minus 1 into x minus 2. Sorry, x plus 1 into x. Plus n. X plus 1 into x. And third one is 3x into x minus 1. This is equal to x minus 1 into x plus 1. And the last one is x into x plus 1 into x minus 2 into x minus 1. So this is x minus 2. This is equal to x minus 1 into x plus 1. So find this determinant value. 1x x plus 1, 2x into x minus 1, x plus 1 into x minus 1, x minus 2. This is also x minus 1. Second column element is x minus 1 into x minus 2. Sorry. And the last one is x plus 1 into x plus 1. Find f of x. Clearly x is common in column row 1 and x into x minus 1 is common in last one. This is equal to x is common in row 2. R2 x and x minus 1 is common in R3. So this determinant value is outside is x into x minus 1, balance is 1 comma x plus 1. After taking common, this is equal to 2 comma x minus 1 comma x plus 1. Next one is 3
This is equal to x minus 2. This is equal to x minus x plus 1. After taking common x and x minus 1 common, this is the result. So when equal x plus 1 is also common from this. After that, you can take x plus 1 common from column 3. This is equal to x comma x minus 1 and x plus 1 is also common. Balance is 1, 2, 3 column 1 and column 2 x minus 1 x minus 2. This is equal to 1, 1, 1. Now you can make it 0 or expand. Then in the last one. R2 implies R2 minus R1. R3 implies R3 minus R1. Now these operations. And keeping this same. X plus 1, x minus 1 keeping same. X plus 1 common in C3. You can take common row wise or column wise. This becomes 1, x1. This becomes 1. And this becomes subtraction gives minus 1 and this is 0 and this is equal to 2. Subtraction gives minus 2, 0. Now these two are in proportional now. Row 2 and row 3 are in proportional. Therefore determinant value is equal to 0. This determinant value is 0 because of proportionality. These two are same. Two rows are in proportional. First row, second row multiplied by 2, you will get the third row. They are in proportional, determinant value 0. So f of x is a constant function and is equal to 0. కామన్గా ఎక్కువగా కనిపించే ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఒకటి. కామన్ తీస్తే వచ్చేస్తుంది. మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ 2 by n by n matrix determinant is 0. A is called singular. Determinant of A not 0. A is non-singular. Matrix is said to be singular or non-singular depends upon its determinant value. If it is 0, singular. If it is not 0, non-singular. Matrix may be singular or non-singular is decided by its determinant value. Peculiar కనిపించే పదాలు. Previous result determinant 0 అయిపోతుంది కాబట్టి it is not depends upon x. దాన్నే మనం ఏమంటాం independent of x అని రాస్తాం. మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో అలా పదాలు వాడతారు. Determinant value ఇచ్చి this determinant value is independent of, dependent on. ఆ పదం ఉన్నదా లేదా దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇండిపెండెంటా డిపెండెంట్ అనేది దాంతో రాస్తాం. ఇండిపెండెంట్ డిపెండెన్స్ మీద. A square comma A comma 1. Determinant value is 1. A square comma A comma 1. This one row. Second one is cos nx cos n plus 1x cos n plus 2x. అలాగే సైన్ లో రాసుకున్నాం. sin nx sin n plus 1x sin n plus 2x is independent of రాస్తాం. is independent of. In the options లో a x n అంటారు. దేని మీద ఇండిపెండెంట్ అయితే is an independent of. Independent dependent. Independent of. This determinant value is independent, not depends upon either a comma x comma n. ఏ చెప్పాలి దీనికి ఏం లేదండి, డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వచ్చేస్తాం మీ రిజల్ట్. a square into determinant of this determinant of cos n plus 1x cos n plus 2x sin n plus 1x sin n plus 2x. ఇప్పుడు క్లమ్జీ ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసి కూడా చూడొచ్చు. -a times determinant row 1
and column 2 is neglected. Remaining is cos nx, cos n plus 2x, sin nx, sin n plus 2x. And the last one is 1 times cos nx, cos n plus 1x, sin nx, sin n plus 1x. And find out here. Answer 93. Independent of n. Okay. Correct. Okay. Hitesh, you got the answer 97. Okay. That's right hand independent of another down here hands పెట్టినాడు. So this is expanded and gives income cos theta, cos alpha, sin beta, sin alpha, cos beta లాగా వచ్చింది. This is equal to a square time first bracket becomes first sin రాస్తాను. Sin of n plus 2x, cos of n plus 1x minus cos of n plus 2x, sin of n plus 1x. This is our first bracket. Minus a times second bracket is sin n plus 1x, cos nx, n plus 2, sorry, cos sin n plus 2x, cos nx minus cos n plus 2x, sin nx. And the last one is 1 time within the brackets cos nx, sin n plus 1x minus cos n plus 1x, sin nx. Using trigonometric formula, cos sin a sin b minus cos a sin b, sin a cos b minus cos a sin b, sin of a minus b. This is equal to a square times sin of nx plus 2x minus nx minus x. This is the first one. Minus a times sin of, this is equal to nx plus 2x minus nx plus 1 times sin nx plus x minus nx. Now it is depends on containing, the resultant is containing elimination of n. This is equal to a square times nx cancel, this becomes sin x minus a square times nx cancel, it becomes sin 2x. So here nx cancel, it becomes sin x. So it is independent of x. Sorry, n, independent of n. అలాగే డిటర్మినెంట్ 0 వచ్చిన దగ్గర ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ x, y, z అడుగుతారు. మల్టీ ఆన్సర్స్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇండిపెండెంట్, డిపెండెంట్ అని పదాలు వాడు. డిటర్మినెంట్ తోటి ట్రిగ్నామెట్రీ గురించి అడుగుతారు. పోయిన వారం 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ వారం ఇంకొకటి రాస్తాను. f of x is equal to రాస్తున్నాను. కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు చేయండి. f of x is equal to secant square x comma secant square x 1 1. This is f of x function. Cos square x and cosecant square x. Next one is 1 comma cos square x comma cot square x. This is about cot, not cos. This is 2 or cos. So find its minimum value, maximum value and its period. Minimum, maximum and its period. Period కనుక్కోవడానికి అన్నిట్లో స్క్వేర్ ఉన్నాయి కాబట్టి పై పెట్టేయచ్చాము. So 1 1 are also periodic, but any real number has its period. So డైరెక్ట్ గా మీకు స్క్వేర్లు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి పీరియడ్ పై అని చెప్పేయచ్చాము. కాట్ కి ఎలాగో పై, కొసీకెంట్ స్మాల్ 2 పై ఉంటుంది, స్క్వేర్ కాబట్టి పై రాయాలి. అలాగే కాస్ కూడా. సో పీరియడ్ డెఫినెట్లీ పై. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్స్ మాక్సిమం అండ్ మినిమం. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చేద్దాం. డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసినా వచ్చేది నీకు సైన్ కాస్ లో మార్చుకున్నాం. Find its maximum and minimum and its period. Period is definitely pi because of squares. అంతకన్నా తక్కువ కూడా రావచ్చు. If it is constant, any positive real number has its period. f of x plus t equal to f of x అవడానికి t is calling as fundamental period if at least positive real value exists. Otherwise,
నో ఫండమెంటల్ పీరియడ్ బట్ స్టిల్ పీరియడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. కాన్స్టెంట్ కూడా రావచ్చుగా. అప్పుడు మాక్సిమం మినిమం ఏముందంటే అదే రాస్తాం. మా కాన్స్టెంట్ ఏదో అదే రాయాలి. మాక్సిమం మినిమం ఏముండవు దానికి. ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ మాక్సిమం అయినదే మినిమం అయినది సపరేట్ గా చెప్పలేము. ఎంత సీకెంట్ స్క్వేర్ 1 by cos square x into cos square x into cot square x. Cos square x by sin square x minus 1 by cos square x by sin square x. That is our first one. Next one is minus 1 into these two. Cos square x into cos square x by sin square x minus 1 by sin square x plus 1 times remaining cos square cos power 4x minus cos square x. After multiplication, what is your result? Just I am writing secant square as 1 by cos square and simply expansion. దీంట్లో పెద్ద కాంప్లికేషన్ ఏం లేవు. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. దీనికి సున్నాలు చేస్తా కూర్చోదు. సో cos square x కట్ అయిపోయిద్దాం. This becomes cos square x by sin square x. ఇలాగే ఉంచున్నాను. Minus this becomes 1 by sin square x. So first bracket multiplication is this one. Second bracket is minus cos to the power of 4x by sin square x minus cos square x by sin square x. Sorry. Only 1 by sin square x. Sorry. Minus becomes plus 1 by sin square x. And the next one is cos power 4x minus cos square x. So first ఇది కట్ అయిపోతున్నాం. ఈ రెండిట్లో LCM సేమ్ కాబట్టి ఇది రాసుకొని cos square x కామన్ ఇస్తాం. This is equal to cos square x by sin square x is common from the first two. It becomes 1 minus cos square x. So sin square x, cos square x cancel. Minus cos square x. So these two also cancel. So left with cos power 4x. F of x is cos power 4x. You know how to calculate its range. Because of even power, you know that cos x is lie between minus 1 and plus 1. So even power it is raised, it is changing from 0 to 1. So minimum value 0, maximum value is 1. Period is, because of even power, period is pi. Fundamental period is pi. మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో వీటి గురించి అడుగుతారమ్మా. మాక్సిమం మినిమం చాప్టర్ తో లింక్ పెట్టచ్చు. పీరియడ్స్ డి గురించి అడగచ్చు. డిటర్మినెంట్ లోపల ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఇచ్చి. దట్ ఇస్ వన్ కేస్. లిమిట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడుగుతారు. ఆల్రెడీ కొన్ని ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇంకోటి రాస్తున్నాను. f of x is equal to cos x x1 2 sin x x square 2x x square 2x. Next one is tan x x2. This is your fx. Limit extending to 0, find out f of x by x square value. ఒకటి డిటర్మినెంట్ కనుక్కొని చేయించాము. డైరెక్ట్ గా లిమిట్ లోపల రాసేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఈచ్ టర్మ్ కి ఎక్కడైతే ఉందో రాయించాము. సో నీకు ఇక్కడ అప్లై చేసే దగ్గర x 0 పెడితే టర్మ్ మొత్తం 0 అవుతుంది. ఇది కూడా 0, ఇది 2 మిగులుతాం. ఈ కాలం మొత్తం 0 అవుతుంది కాబట్టి డిటర్మినెంట్ వాల్యూ 0. సో x 0 పెడితే ఈ కాలం అంతా 0 అవుతాం కాబట్టి డిటర్మినెంట్ 0. 0/0 ఫార్మ్ ఉంది కాబట్టి ఎలాస్టిక్ రాయాలి. ఒక డెరివేటివ్ చేయొచ్చు, అది టైం వేస్ట్. ఈ x స్క్వేర్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాం. 0
1 by x square times f of x అంటే డిటర్మినెంట్ ఇక్కడ రాసేసుకుంటున్నాం cos x x1 2 sin x x square 2x tan x x2 ఈ x స్క్వేర్ లో ఒక x ని కాలం 1 కి మల్టిప్లై చేయం ఒక x ను 1 by x ను ఒక కాలం 2 మల్టిప్లై చేయం ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం లేదమ్మ ఇక్కడ సర్ప్లస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటికి రాస్తాం మెజారిటీ ఉన్న కేసు సో వీటిని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం అనేది ప్రాక్టీస్ తో తెలుసుకునేది ఎలా మీరు లోపల రాస్తున్నారు సార్ ఒక x ఎందుకు రాయాలి 2x ఎందుకు రాయకూడదు ఇలా కూడా డౌట్ వస్తాయి సో దట్ డిటర్మినెంట్ మనం కనుక్కోవడానికి అనుకూలంగా మార్చుకోవడం 0/0 ఫార్మ్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక x ని ఇక్కడికి ఒక x ఇక్కడికి మారుస్తున్నాను ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ cos x దీనికి రాద్దాం కాలం 2 న x ఇక్కడ కామన్ తీస్తే కట్ అయిపోయిద్దాం x కామన్ తీస్తే కట్ అయిపోయిద్దాం ఇక్కడ x మిస్ అవుతుంది cos x దగ్గర ఒక x మిస్ అవుతుంది x టైమ్స్ cos x రాసుకున్నాం అలా అయితేనే మనం చేయగలుగుతాం x టైమ్స్ cos x రాసుకున్నాం x times cos x now x square so 1x square 1x is multiplied here so column 1 కి ఒక x మల్టిప్లై చేసి తర్వాత లిమిట్ అప్లై చేస్తాం లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 అలాగే ఉందాం this is equal to cos ఒక x ఇక్కడ రాస్తే cos x x కట్ అయిపోయిద్దాం ఇదేమో 2 sin x by x ఇదేమో tan x by x అయిద్దాం ఇక్కడ 1 ఇక్కడ x ఇక్కడ 1 2x 2 ఇలా ఉంటది 1x is 1 by x is multiplied here 1 by x multiplied in column 2 then your result is this one result ఎంత చూడండి అంత అయితే ఇందాక ఉన్న క్వశ్చన్ కి కూడా వస్తుంది సార్ ఆన్సర్ ఏం చేసా కాలం 2 రో 2 కి మల్టిప్లై చేస్తున్నావా రో 2 కను కాలం 2 కి మల్టిప్లై చేసా సార్ రో 2 కి కాలం 2 కి రో 2 కి మల్టిప్లై చేసి కాలం 2 కి అంటే ఒక x తీసేసిన తర్వాత రో 2 కి మల్టిప్లై చేస్తున్నావా ఓకే yes sir అలా అయినా ఓకే ఇదేనా ఓకేగా అంటే ఇది కూడా ఇది ఉన్నా కూడా వస్తుంది అంటారా ఓకే అలాగే పెట్టి చూద్దాం అట్లయితే ఓకే అమ్మ ఒక x కామన్ తీసిన తర్వాత రో 2 కి మల్టిప్లై చేద్దాం అట్లయితే ఇందులో ఒక x కామన్ తీసి స్కాన్ చేద్దాం అట్లయితే ఇక్కడ కాలం 2 లో ఒక x తీసేస్తే మనకు వచ్చేది 1 by x times లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 అలాగే ఉంచుకున్నాం లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఈ 1 by x ఇక్కడ cos x లేదనుకున్నాం cos x 1 ఇక్కడేమో x ఇక్కడ 1 అవుతాం ఇక్కడేమో ఇది 2 sin x ఇక్కడ 2x ఇక్కడ tan x ఇక్కడ ఆ వచ్చిన x ని తీసుకొచ్చి దీనికి మల్టిప్లై చేద్దాం కాలం రో 2 ఈ 1 by x ని ఇక్కడ రాసేస్తాం లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 cos x 1 2 sin x by x 1 2 this is equal to tan x 1 2 multiplying to rho 2 now sin x by x as extending to 0 is 1 sin x by x is 1 another idea undanuko rastunnanu our result is confined to the determinant value applied to each term of the this one limit cos 0 1 rho 1 becomes 1 comma 1 this is equal to 2 comma 1 comma 2 and what about the last one 0 comma 1 comma 2 ఎంత ఎక్స్పాండ్ చేయడం దాని వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూసుకున్నాం అక్కడ నుంచి న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేషన్ లేదు సార్ ఈ తిప్పులంతా మేము ఏమైనా పడతామంటే ఎక్స్పాండ్ చేసి కూడా కనుక్కోవచ్చు డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి f of x by x square right అలా కూడా వచ్చింది the singular matrix యొక్క అప్లికేషన్స్ అన్నమాట కొద్దిగా మెన్షన్ చేసేయాలి ఇది మనకు ప్రీవియస్ ఐటీలు ఇచ్చారు కొద్దిగా ట్రై చేసి చూడండి ఇట్లా S is a set of matrices such that 1 comma a comma b 1 comma a comma b omega comma 1 comma c omega square comma omega comma 1 this is set of matrices
A is a set of matrices of this type such that A comma B comma C belongs to either omega or omega square, where omega is a complex cube root of unity. Alternative years lo omega మీద అడగడం కామన్ అండి. Complex cube root of unity. Find the number of matrices in set S such that they are non-singular. దీంట్లో A కి 2 వేస్, B కి 2 వేస్, C కి 2 వేస్, మొత్తం కలిపి ఎన్ని వేస్ వస్తాయి అనేది ఈ మూడింటి గురించే కావాలి. మనకున్న పాసిబిలిటీస్ ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ A కి రాయొచ్చు, ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ B కి రాయొచ్చు, ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ C కి రాయొచ్చు. రిపిటేషన్స్ ఎలో చేసాం. ఇప్పుడే చదవట్లేదు కాబట్టి రిపిటేషన్స్ ఎలోడ్ అని అర్థం. ఏదైనా స్పెసిఫై చేస్తారమ్మా, అది వాడచ్చా వాడకూడదు అనేది. మనకు 3 ఉన్నాయి, 2 ఎలిమెంట్స్ రాయాలంటే అది వీలు పడదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రిపిటేషన్స్ ఉన్నట్టే ఇక్కడ. ఎగ్జాక్ట్ గా 3 ఇచ్చి 3 రాయమన్నప్పుడు అప్పుడు రిపిటేషన్స్ ఎలో చేయకుండా రాయడానికి అవకాశం ఉంది. కుదరదు. సో దట్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ నాన్ సింగులర్. నాన్ సింగులరేటెడ్ కనుక్కోవాలి. ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ, దట్ మీన్స్ మ్యాట్రిసెస్ ఇన్ ఏ they are non-singular. ఏందో కావాలి. Number of matrices in A such that they are non-singular. Non-singular means determinant not zero. Determinant zero ఏమి ఉంటాయి? మొత్తం పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్తారా? A total possibilities, total matrices in A. ఎన్ని matrices అలాంటివి ఉంటాయి? This set containing this of 3 by 3 matrices. When A changes, B changes, C changes, you will get a new matrix. Is equal to A can have 2 ways. విడివిడిగా చూస్తాం. B can have 2 ways. C can have 2 ways. సో మనకి 3 కలిపితేనే కదా ఈ మ్యాట్రిక్స్ కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యేది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు total number of ways is equal to just fundamental counting principle multiply these two. విడివిడిగా A ని 2, B ని 2, C 2 చూస్తాం. ఈ 3 కలిపి ఒకేసారి రాస్తే ఈ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. అప్పుడు మల్టిప్లై చేస్తాం. This gives 8 ways. So there are 8 matrices are possible in set A. How many of these 8? So that they are non-singular. Singular అయ్యే కొన్ని ఉంటాయేమో, నాన్ సింగులర్ అంటే డెట్ 0 అయ్యే కొన్ని ఉంటాయి, డెట్ 0 కాకుండా ఉండే కేసులు కొన్ని ఉంటాయి. డెట్ 0 కాకుండా ఉండే ఎన్ని? డెట్ నాట్ ఈక్వల్ 0, డెట్ ఈక్వల్ 0 ఉన్న కేసు తర్వాత ఇవి మొత్తం నుంచి ఇవి తీసేస్తే మిగతా అన్ని డెట్ 0 గానివేగా. డిటర్మినెంట్ ఎంత కనుక్కోండి. డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇంకేం దీంట్లో మ్యానిపులేషన్స్ ఏం లేవు. 1 into 1 minus omega c minus a into omega minus omega square c plus b into omega square minus omega square. This is your determinant value. This is the determinant of this matrix. 1 a b నేనే రాయట్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నా in terms of abc. After expansion of this determinant, we will get this one. Out of these 8 matrices, whose determinant value equal to, not equal to 0 or equal to 0. Then you have to segregate those two. 1 minus omega c. If a is common, omega is common, a into omega, this is equal to 1 minus omega c plus 0. So what is the common value from these two? 1 minus omega c, 1 minus omega c. Common, and balance is 1 minus a omega. This is about the determinant value. Now, ఇది 0 అవ్వాలి అంటే ఏం అవ్వాలి? ఇదన్నా 0 అవ్వాలి, అది ఇదన్నా 0 అవ్వాలి. 1 minus omega c 0 or 1 minus a omega 0, so that determinant is 0. So they are calling as singular. Out of 8, if these two are removed, then the remaining are singular. ఇక్కడ b మీద మనం డిపెండ్ అవుతున్నాం, ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇది 0 అవ్వడానికి అవ్వకుండా ఉండడానికి. మనకు కావాల్సి ఇప్పుడు అవ్వకుండా ఉండడానికి కాబట్టి నాట్ పెడుతున్నాను. ఇంకా మిగతా నైవేగా ఇది కూడా 1 అయితే 0 అవుతాం. ఇప్పుడు సి ఎప్పుడు రాసినప్పుడు 1 అయితే you know that omega cube is 1. 1 plus omega square is 0. These are the two properties of cube roots of unity. Cube of the omega is 1. 1 plus omega square is 0.
సో దోస్ టూ ఆర్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్. ఇది 0 కాకూడదండి, ఇది ఒమేగా క్యూబ్ అవ్వకూడదండి. మరి ఒమేగా క్యూబ్ అవ్వకూడదు అంటే సి వాల్యూ ఏం రాయాలి? నేను ఒమేగా రాయాలా, ఒమేగా స్క్వేర్ రాయకూడదా? C should not be omega square. That means C must be omega. So only one possibility. Ikkada if A not equal to omega square, therefore A must be omega only. So A must be omega, C must be omega. What about B? It is independent of this determinant. It does not depend upon B. So B initially has two possibilities. So B may be either omega or omega square. So how many possibilities? A and C are fixed by omega. B can be changed either omega or omega square. Still your answer is not 0. So two matrices. So that is equal to 1 into A possibility 1, B possibility 2 and C possibility 1. Total 2 matrices. Total possible matrices. How many ways you can change A comma B comma C? Initially each one having 2 ways. Total 8 matrices are possible. So that out of 8 matrices, some of them is not 0. The determinant is not 0. So this determinant value, this one not 0. You have to verify for this. This is possible when A is omega and C is omega, but B can be taken any omega or omega square because this determinant value does not depend upon B value. So B may be any number. Here is only 2 possibilities for B. So total A 1 way, B 2 ways, C 1 ways. Initially I have some 2 into 2 into 2, 8 ways. So there are 2 matrices in this set A which are non-singular. Remaining 6 are singular. Remaining 6 are singular. Megata 6 singular avutayam. Number of matrices which are singular is 6, non-singular is 2. Out of 8 matrices we are categorizing these two. Singular and non-singular. So ఇదే మోడల్ లో రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చున్నారు. నేను లాస్ట్ ఇయర్ అడిగిన మోడల్ ఒకటి అడుగుతున్నాను. దట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ ప్రాబబిలిటీ. రిలేటింగ్ టు ప్రాబబిలిటీ కూడా అడుగున్నారు. నేను కొద్దిగా వేరే రాసిన తర్వాత దాంట్లోకి వెళ్తాను. నంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చిన మోడల్స్ ఏనా. Aij of order 3/3 where Q is equal to Bij of order 3/3 such that Bij is equal to 2 to the power of I plus j into Aij. And the determinant of P is given as 2. Find the determinant of Q. ఇంకో సంవత్సరం ఇచ్చున్నారు. మోడల్స్ రిపీట్ అవుతాయి అని చెప్పడానికి నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తున్నాను. ఇప్పుడే రాశాను నాన్ సింగులర్ సింగులర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అలాగే నేను నాన్ సింగులర్ సింగులర్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చారు. నేను దాన్ని కూడా మాట్లాడతాను. What is the probability of Q? మనకు కావాల్సిన Q కాబట్టి Q రాస్తాం. So given determinant of A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This determinant value is mentioned and it is equal to 2. So దీని మనకు తెలిసింది. This is determinant of P. Now determinant of Q. Determinant of Q is equal to write down B11, B12, B13 according to given rule. B21, B22, B23, B31, B32, B33. What is the rule given as? B11 is equal to I and J are 11. It is equal to 2 square into A11. That is the first element. ముందు రాసుకొని రావాలి. తర్వాత వాడు ఏదో అడిగారో చేయాలి. అసలు ఎగ్జామినేషన్ ఏది ఇచ్చినా ముందు రాయటం అలవాటు చేసుకోవాలి. తర్వాత గురించి మాట్లాడదాం. ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇంకేదైనా నువ్వు డాన్స్ చేయాలని తర్వాత. A12 2 to the power of A into A13. This is about the first what is the process explained, then you have to follow the same order. తర్వాత నీ ప్రాపర్టీస్ ఏం తెచ్చుకో. 2 cube into A21. This is equal to 2 to the power of A1 into 2 because of 2 plus 2 4. This is equal to 2 to the power of 5 into A23. This is equal to 2 to the power of 5 into A23. This is equal to 2 to the power of 5 into again A32, and also last one is 2 to the power of 6 into A33. ఇది మనకున్న డిటర్మినెంట్. మనకి ఏం కనిపిస్తున్నాం? ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ కామన్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ 2 క్యూబ్ కామన్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ 2 power 4 కామన్. ముందు చేయాలి బయటికి. We can take common as a row wise.
ఆర్ కాలం వైజ్. ఫస్ట్ నేను రో వైజ్ చూస్తున్నాను. నేను రో వైజ్ కాలం వైజా రో వైజ్ ఎలా అనుకున్నా పర్లేదు, ఇట్లా తీసుకున్నా ముందు చూద్దాం. 2 square is common in R1, 2 cube is common in R2, and 2 to the power of 5 is common in R3. 2 to the power of 5. And it minimum 5 ఉంది కదా. 2 power 5 is common in R3. ఇప్పుడు దీని పరిస్థితి ఏంటంటే ఇందులో కామన్ తీసాం, ఇందులో కామన్ తీసాం, ఇందులో కామన్ తీసాం. వచ్చే డేటా ఏంటం? Rest is 2 to the power of square 3 and 5. 8 plus 2 10. 10 times this is equal to A11 2 times of A12 2 square times A12. After taking 2 square as a common, each time reduced by 1. 2 to power. This is equal to A121. This is equal to. After 2 cube is common, A22. This is equal to 2 square times A23. A31 2 times of A32. 2 square times A33. After taking common this one. Now 2 is also common in column 2. 2 square is common in column 3. 2 is common in column 1, column 2, and 2 square is common in column 3. Now 2 and 2 square is common, it becomes 2 to the power of 13 times A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. then వచ్చేది 13 దీని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాను అది ఇది కలిపి అక్కడ రాసుకోండి. ఇది ఒక సంవత్సరం అడుగున్నారమ్మ. నేను ఇంకేమైనా క్యాలిక్యులేషన్ ఎంత తప్పు పెట్టాను ఒకసారి చూడండి. 6 5 కరెక్ట్ అయ్యేది, ఇది కూడా 5 అయ్యా. 2 3 ఆర్ ఇది ఇక్కడ రాడ రాసినట్టున్నాం. ఇది ఎంత 1 3 రాయాలనుకుంటాం, ఇది 4 రాయాలనుకుంటాం. నేను ఇక్కడ తప్పు రాసినట్టున్నాను. 4 రాయాలనుకుంటా. 2 4 4 కామన్ వచ్చింది. 2 4 4 కామన్ వచ్చి ఇక్కడ 9 అమ్మ. అప్పుడు ఎంత అయింది చూడండి. సరిపోయేటప్పుడు ఇప్పుడు సరిపోయేది కదా, అప్పుడే కరెక్ట్ కదా. ఇది 2 4 4 రాయాలి, నేను తప్పు రాసినట్టున్నాను. 2 4 4 కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొచ్చాం 13 బదులు ఇక్కడ 12 వచ్చింది. దెన్ టేక్ కామన్, దెన్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ టు టోటల్ 2 4 13 వచ్చింది. ఒక సంవత్సరం 2 AI బదులుగా 2 బదులుగా ఒమేగా I ప్లస్ J అడిగారు. ఒక సంవత్సరం బేస్ 2 ఇచ్చారు కదమ్మా, ఆ తర్వాత ఈయన ఒమేగా ఇచ్చారు. ఒమేగా 4 I ప్లస్ J అని అడిగారు. ప్రాసెస్ ఏం మారదు కదా, నేను మారితే ఒమేగాతో అడిగి ఉన్నారు ఒక సంవత్సరం. ఒమేగా 4 I ప్లస్ J ఆ టైప్. ఇంకా పర్సంటేజ్ గురించి రాద్దాం. అంటే ప్రజెంట్ నేను అవకాశం ఉన్న వరకు ఇప్పుడు రాస్తాను. కొన్ని ఇది క్లమ్జీగా ఉన్నా తప్పదు చేయాలి. మళ్ళీ పర్సంటేజ్ లో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుకోవచ్చు వీటన్నిటి గురించి. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ పుస్తకాల్లో ఇస్తారు, మనం ఏం చేయాలి మరి ఇప్పుడే చెప్పాలి. మరి కొంతమందికి ఆ ఫండమెంటల్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ కోసం నేను ట్రై చేస్తున్నా. డైరెక్ట్ రైట్ అని నేను 24 అందుకే లిస్ట్ అవుట్ చేశాను ఎలా వస్తాయి అని. అవన్నీ రాసి ఇవ్వడం కన్నా అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే ఈచ్ వన్ పాసిబిలిటీస్ రాసి మల్టిప్లై చేస్తే చాలు. All together is required, and that is simultaneously required. Next one, determinant x square plus 1 x square y x square z. Y square into x, y square plus 1 y square into z. అలాగే xz square xz square z square plus 1 is equal to 11, where x comma y comma z belongs to integer set, particularly positive integer set z plus the number of possible ordered triads x y z. ఎన్ని చెప్పాలి? ఇంటీజర్స్ అడుగుతారా? ముందు డిటర్మినెంట్ వాల్యూ కనుక్కోవడం వస్తే దీని సంగతి ఏంటో. డిటర్మినెంట్ ఎంత కనుక్కోండి. ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్. సో
మన అన్నింటిలో ఇక్కడ ఏదో x స్క్వేర్ కామన్ వస్తుంది కాబట్టి x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ z స్క్వేర్ కామన్ ది ఫస్ట్. ఇవి స్క్వేర్ కాదమ్మా, అన్ని క్యూబులు పెట్టుకోండి. నేను స్క్వేర్లు ఇచ్చినట్టున్నాను, అన్ని క్యూబుల్లో మార్చుకోండి. x క్యూబ్ y క్యూబ్ z క్యూబ్. దీని డిగ్రీ ఎంత చెప్పగలరు ఒకసారి? ఇక్కడ థర్డ్ డిగ్రీ కనిపిస్తాం, ఇక్కడ థర్డ్, ఇక్కడ క్రాస్ చేస్తే 9th డిగ్రీ కనిపిస్తుంది. బట్ 9th వస్తుందో లేదో తెలియదు, మాక్సిమం పాసిబిలిటీ. రైట్ డౌన్ డయాగనల్స్ యాజ్ ఎ క్యూబ్స్. అంటే అన్ని కూడా థర్డ్ డిగ్రీలో ఉన్నాయమ్మా. సో x square is common from the first one and y square z square is common in column row 1, row 2, row 3. This is equal to x plus 1 by x square and this one is y and this is z and this is equal to x y plus 1 by y square and this is equal to z and x y and this becomes z plus 1 by z square. So మళ్ళీ ఎక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే x square is multiplying to column 1, y square is multiplying to column 2, z square is multiplying to column 3. After taking common row wise, multiplying by column wise, now it becomes x cube plus 1. This is equal to x cube. This also becomes x cube. And third one, next one is y cube plus 1. This is equal to y cube. This is equal to z cube plus 1. Again, we will get this one. Now, if you add all columns, you will get x cube plus y cube plus z cube plus 1 as a common. Add this and you same as same. So now apply this one. C1 implies C1 plus C2 plus C3. Take common row wise and multiplying to column wise. Now this becomes, after this operation, x cube plus y cube plus z cube plus 1 as a common in all the terms. ఇక్కడ కూడా x cube plus y cube plus z cube వస్తాయి. అందుకని నేను రాసి కామన్ కూడా బయట పెట్టేస్తున్నాను. 1 రిమైనింగ్ వాల్యూ y cube and z cube, y cube plus 1 z cube, y cube z cube plus 1. 1 వచ్చిన తర్వాత 0 చేసుకుంటాం. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 రాయాలి, మరి చివరిలో రాద్దాం. Column wise added x cube plus y cube plus z cube plus 1. Similarly, this one is also x cube plus y cube plus z cube plus 1. That is the common outside and 1. And these two. R2 implies R2 minus R1. R3 implies R3 minus R1. So I am just finding this value and keeping this value same. After applying this one, 1 comma y cube z cube, this is equal to 0, and subtraction gives this is 1 and subtraction gives this is 0, 0, 0, this is equal to 1. Now expanding this row wise, so its determinant is 1. This is equal to x cube plus y cube plus z cube plus 1 times the determinant of 1 times 1, 0, 0, 1. That is given as 11. Therefore, your answer is x cube plus y cube plus z cube is x cube plus y cube plus z cube is equal to 10 item. Plus 1 is right side, it becomes this one. So, find out the integers whose squares summation of 3 numbers is equal to 10. That is equal to 2 cube, 2 square. 2 cube plus 1 cube plus 1 cube is 10. 8 plus 1 plus 1. So these are the possibilities is 2, 1, 1. ఒక possibility next time వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ 1 cube రాసుకో, ఇక్కడ 2 cube రాయి, ఇక్కడ 1 cube రాయి. There is another possibility of ordered pair. 1 cube plus 1 cube plus 2 cube. దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే 1, 2, 2. 1, 1, 2 ని permutations ఇన్వర్స్ లో చేస్తారు. 2 ఐడెంటికల్ కాబట్టి 3 factorial by 2 factorial అని రాస్తారు. ఇది 3. 1, 1, 2 in permutations రాయమంటే రాస్తారు. Or we can list out this one. There are 3 possibilities of this type.
there are three possibilities of x comma y comma z. So there are three possible ordered triads. Ordered means taken in particular order. Ordered triad is three ways. మనం కొద్దిగా ఆల్టర్నేటివ్ గా కన్ఫ్యూజ్ చేసే పార్ట్లు ఆప్షన్స్ పెట్టి ప్రాబ్లం చేయాలి. You know that determinant of AB is equal to det A into det B దాని అప్లికేషన్స్. M is a 3/3 matrix such that M power 3 is a null matrix such that M cube is a null matrix. దీని గురించి అడుగుతారు. Half of M square plus M plus I determinant value half of M square minus M plus I. ఇది సింగులర్ ఆ నాన్ సింగులర్ అని అడుగుతారు. These two are singular or non singular అని అడుగుతారు. ఎలా చేస్తారు? Singular or non singular. So we cannot find out independently with the help of the given information. దీని ఏది తేవాలో తెలియదు, అందుకని ఆప్షన్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇది ఏంటిది? This is taken as some matrix A, this is taken as some determinant of some matrix. Summation gives us some determinant and this is. Find out det A into det B. If it is 0, with the help of that, then your answer is non-singular. Anyone is non-singular. If it is not 0, both are non-singular. So multiplying inside, just multiplying these matrices, m square by 2 plus m plus I, because this m square by 2 plus m minus m plus I. Write down both together into a single matrix. Because determinant of A into determinant of B can be written as det of AB. Both are of symmetry, 3/3 matrices. You can multiply. Multiply the percentage down. M power 4 by 4. Whenever m cube is 0, what about m power 4 is also null matrix. Now multiplying with minus m cube by 2 plus m square by 2. Multiplying with m square, m power 4 minus m cube plus m. Next one is m to multiply m cube by 2 minus m square plus m inside the matrix. I to multiply m square by 2 minus m plus I. What is the determinant of this one? M cube minus and plus cancel. M square by 2, m square by 2, m square and this m square is cancelled and this m minus m cancel. What about m power 4? If m cube is null matrix, m power 4 is m times null matrix. It is also 0. So this is also 0. So this determinant of AB is equal to m power 4 by 4 0 and left with only identity matrix. So identity matrix of order 3/3 1 represented by symbol I, that is equal to 1 0 0 0 1 0, where I is identity matrix of order 3/3. This is 1. Therefore determinant of AB not 0. Det A into det B not 0. Therefore both are non-singular. ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే మనం ఇండిపెండెంట్ గా చేయడానికి రాదమ్మా, ఆప్షన్ బట్టి ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. ఎగ్జామ్ లో అలా కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. మీకు అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ లో ఒకటన్నా అలా ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్, నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ ఒకటి ఉంటాము. ఆప్షన్ అబ్జర్వ్ చేసి ప్రాబ్లం చేయాలి, అప్పుడే నీకు ఐడియాస్ వస్తాయి, లేకపోతే రావు. వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే తక్కువ ఉన్నట్టుంటది, ఏం చేయాలో అర్థం కాని సిచ్యువేషన్, డోల్ రూమ్స్ అంటాం, ఎక్కడ ఉంటామో తెలియదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆప్షన్ బట్టి చేయాలి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ లో కనీసం ఒక క్వశ్చన్ అన్నా ఆప్షన్ బట్టే చేయాల్సి వస్తుంది. కొత్తగా కనిపించి ఫ్రెష్ గా ఉందంటే ఆప్షన్స్ కూడా స్టడీ చేసి ఎగ్జామ్ లో ప్రాబ్లం చేయాలి. అంతేగాని క్వశ్చన్ చదువుతా కూర్చోకూడదు. క్వశ్చన్ అర్థం కావట్లేదు, క్వశ్చన్ చదవండి, ఆప్షన్ చదవండి, ఆప్షన్స్ చదివి తర్వాత మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదవండి, ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్ 1 ఇచ్చిన డేటాతో సఫిషియెంటా, ఆప్షన్ 2 ఇచ్చిన డేటాతో సఫిషియెంటా, ఆప్షన్ 3 ఇచ్చిన డేటాతో ఎలా చెక్ చేయాలి అలా చూడాలి. అందుకే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. నేను ఆ ఐడియా రావడం కోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను. ఇంకేదైనా కొత్తగా కనిపిస్తుంది క్వశ్చన్, ఇన్ఫర్మేషన్ తక్కువగా ఉంది అనిపిస్తే హౌ డు యు డిసైడెడ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ యూజింగ్ టూ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్ లో ఎస్ఆర్ నో డిసైడ్ చేయడం. అక్కడ ఉండేది రెండు, సింగులరా నాన్ సింగులరా. మల్టిప్లై చూడు, రెండు ప్రొడక్ట్ 0 కాలేదంటే నాన్ సింగులరేగా. సో గివెన్ టూ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ నాన్ సింగులర్.
given two matrices are non-singular. Again, last recent question రాస్తున్నాను. 3x3 matrices such that this is set of 3x3 matrices such that can be constructed using S is a set of matrices 3x3 matrices using constructed with 5 ones comma 4 zeros only. 4 zeros. 5 ones, 4 zeros. 5 ones, 4 zeros. With the help of this one, construct all possible 3x3 matrices. How many of them are non-singular? How many of them are non-singular? మీకు ఎగ్జామ్ లో అడిగారంటే what is the probability of they are non-singular అని అడిగారు. దీనికి ఇప్పుడు 3 సార్లు అడుగున్నారు. అదే క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ లో ఒక్కొక్క రకంగా పెట్టి అదే క్వశ్చన్ అడిగారు. వేరే కొత్తగా కూడా కాదు. నాన్-సింగులర్ ఎలా? నేను అలాగే 7 ones 4 zeros తో కూడా చేస్తా. ఇదే ప్రాబ్లం. 5 ones 4 zeros అంటే మనకు ఉన్న అవైలబుల్ సోర్స్ ఏందో ఇలా రాస్తాం లిస్ట్ 1,1,1 ఒకటి 0 0 0 0 ఇవి మనకు ఉన్నాయి. టోటల్ 5 ones 4 zeros అంటే టోటల్ 9 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఏదైనా 3x3 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేటప్పటికి A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ఇక్కడ మనకి 9 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 9 ఎలిమెంట్సే వాడాలి. అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటే మనం ఆన్సర్ రాస్తాం 9 ప్లేసెస్ 9 ఎలిమెంట్స్ పర్మిటేషన్ లో రాస్తాం 9 ఫ్యాక్టర్ సింపుల్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ దానికి 9 వేస్ ఉంటాయి, సెకండ్ దానికి 8 వేస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి వాడిన తర్వాత మళ్ళీ వాడకూడదు. ఎందుకంటే ఉందే 9 రిపీట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు మనకి. ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్కసారి వాడదు. 5 వన్లే వాడాలంటే అర్థం ఏంది? ఎందుకంటే ఎక్కువ వాడకూడదు కదా. అంటే 1 అనే 6సారి వాడడానికి లేదను 4 zeros వాడాలి కాబట్టి దీనికి 9 వేస్, దీనికి 8 వేస్ 7 4 3 2 అట్లా 9 into 1 వరకు వస్తాయి. అలా రాస్తే ఈచ్ వన్ క్యాన్ బి ఇండిపెండెంట్ డన్ ఇన్ 9 ఫ్యాక్టర్స్. ఎప్పుడైతే రిపిటేషన్స్ ఉన్నాయో దానికి బై రాస్తాం. అవన్నీ రిపీట్ అవుతాయి. సేమ్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి, సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తాయి. బై 5 ఫ్యాక్టరల్ బై 4 ఫ్యాక్టరల్ రాస్తారు. మరి పర్మిటేషన్ లో ఎలా వచ్చిందో తర్వాత రాద్దాం. 1 1 1 1 సపోజ్ ఏదైనా 1 1 ఇక్కడ వచ్చినాయి అనుకుందాం. ఏదో నేను ర్యాండమ్ గా ఒక 5 పెట్టుకున్నాను ఇట్లా. ఈ 1 ఇక్కడ వచ్చినాయి అనుకుందాం. ఈ 1 నేను ఈ ప్లేస్ లో మారుస్తాను. 0 ఈ ప్లేస్ లో ఉంటాయి. నేను రౌండ్ చుట్టిన దగ్గర 1 రాస్తాను. నేను 1 ని నువ్వు పళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత ఈ 5లో 1 అటు ఇటు మార్చాను అనుకో. ఈ మ్యాట్రిక్స్ అని మారిద్దా? జీరోస్ ప్లేస్ లో మారుస్తాను. 1 ప్లేస్ లో మారుస్తాను. కొత్తగా మ్యాట్రిక్స్ కనిపించిందా? ఎలా 1 1 0 0 1 0 1 1 0 ఇలా ఉందా మ్యాట్రిక్స్. నేను ఇవి ఇంతే ఉంచుకుంటాను. ఇవేం మార్చకుండా ఎలా ఉంచి నేను వీటిని మారుస్తున్నాను అనుకో. కొత్తగా మంచి కనిపించింది మ్యాట్రిక్స్. ఇన్ దీస్ 5 places ones are changing, there is no change at all. You will get the same matrix of this type. ఇక్కడ 2 ఉంది అనుకో. నేను మారిస్తే కొత్తగా కనిపించింది 2 1 1 2 లాగా. ఇప్పుడు నేను అన్ని 1 లో ఉన్నప్పుడు అటు ఇటు మార్చినా you cannot find the difference of the previous one and this one after interchanging of these ones in their respective positions. వాటి పొజిషన్ లో వాటి మారితే మారట్లేదు కాబట్టి అవి సర్ప్లస్ అంటాం. అంటే 5 ఫ్యాక్టర్లు రాస్తాం. అసలు ఇవి డిఫరెంట్ గా ఉంటే 5 ఫ్యాక్టర్లు వస్తాయి. 1 1 1 1 అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటే 5 ఫ్యాక్టర్లు వస్తాయి. ఇప్పుడు అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 ఫ్యాక్టర్లు రాస్తాం. రిపీట్ అది ఒకసారి తీసుకోవాలి కాబట్టి 5 ఫ్యాక్టర్లు రాస్తాం. అలాగే 0 కూడా 4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కూడా డిఫరెంట్ గా కనిపించాయి కాబట్టి ఆ 4 ప్లేసెస్ డిఫరెంట్ గా కనిపించడానికి 4 ఫ్యాక్టర్లు రాస్తారు. దట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్స్. ఇవి ఎంత వస్తాయో చూద్దాం. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 ఫ్యాక్టర్లు రాయించాం. దీన్ని డివైడెడ్ బై 5 ఫ్యాక్టర్లు అంటే దిస్ ఈజ్ 1 into 2 into 3 into 4. 5 ఫ్యాక్టర్ కట్ అయితే ఇది సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. సో 6 క్యాన్సిల్ 4 2s ఎంత చేద్దాం. 18 into 7 126 వస్తున్నాం. So total possible matrices with the help of 5 ones and 4 zeros are 126 matrices. then వచ్చేది 126 matrices వస్తాయి. అందులో ఎన్ని మనకి డిటర్మినెంట్ 0 అవుతాయి అది మనకు క్వశ్చన్. how many of them are becomes determinant 0? ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ 0కి నీకున్న ఏకైక ప్రాపర్టీ ఒకటి రాస్తాను. మీకు బాగా తెలిసిన ప్రాపర్టీ. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తున్నా. మనకున్న మొదటి మాట నేర్చుకున్న మొదటి ప్రాపర్టీ ఏం చెప్పాము? డిటర్మినెంట్ ఇలా రాసినప్పుడు చేస్తాను జీరోస్.
మనకున్న 4 జీరోల్లో 3 జీరోలు ఇక్కడ పెడతాను. ఇక మిగతా ప్లేసులు ఎన్ని ఉంటాయి? ఇవి 6 ఉంటాయి. 6 ప్లేసెస్. ఈ 6 ప్లేసెస్ లో మనకి ఆ 3 జీరోస్ తీసేసి మిగతా ఉంటాయి. 1 1 1 ఒకటి, 4 1లు, 5 1లు, సరే 5 1లు ఒక జీరో ఉంటుంది. ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ ఏమవుతుంటది? ఇప్పుడు రో 1 ఈస్ ఫిక్స్డ్. రో 1 ఫిక్స్ చేశాను. దట్ ఈస్ 0 0. ఇక నేను ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఈ ప్లేస్ లో నేను మార్పును కొత్త మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది, బట్ డిటర్మినెంట్ కనుకుంటే ఆన్సర్ 0 నే ఉంటుంది. ఇలాంటి మ్యాట్రిక్స్ రాయా 0 0 0 ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇక్కడ నేను రాస్తా 3 1లు, మిగతా 1 1 0 ఇలా రాస్తాను. ఇప్పుడు దీని డిటర్మినెంట్ కనుకుంటే ఇక్కడ ఏమైద్దాం? 0 నేగా. బికాజ్ ఆఫ్ వన్ రో ఈస్ ఆల్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 0, దెన్ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ 0. నేను ఇలా గురించి ఈ 6 ప్లేస్ లో ఎలిమెంట్స్ మార్చుకుంటా ఉంటాను. మరి ఇది మార్చడానికి ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి అంటే there are 6 places and 6 elements, out of them 5 are identical. అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటే 6 రాస్తాం, ఐడెంటికల్ గా ఉంది 5 కాబట్టి 5 ఫ్యాక్టరియల్ ఇంటూ 1 ఫ్యాక్టరియల్ రాస్తాం. 1 ఒకటే ఉంది కాబట్టి 1 రాస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 ways. 6 ఫ్యాక్టరియల్ బై 5 ఫ్యాక్టరియల్ అంటే 6 వస్తాం. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. నేను రో వైజ్ చూస్తున్నాను. ఈ యొక్క 6 వస్తాయి. నెక్స్ట్ జీరోస్ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. ఇది R2 ఫిక్స్. అప్పుడు మళ్ళీ R ప్లేస్ నుండి మళ్ళీ ఇవే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. 1 1 1 1 1 5 1 6 0 ఎనివేస్ వస్తాయి. మీకు అగైన్ 6 ఫ్యాక్టరీ బై 5 ఫ్యాక్టరీ కూడా 6 వస్తాయి. ఇదే ప్రాసెస్ లో రో 3 ఫిక్స్ చేస్తాను. అప్పుడు ఇక్కడ రాస్తా ఇవన్నీ వస్తాయి టోటల్. అగైన్ 6 ఫ్యాక్టరీ బై 5 ఫ్యాక్టరీ కూడా 6 వస్తాయి. సో రోస్ ఫిక్స్డ్. రో 1 ఫిక్స్డ్ 6 వేస్, రో 2 ఫిక్స్డ్ 6 వేస్, రో 3 ఫిక్స్డ్ బై 6 వేస్. ఇప్పుడు మనం కాలమ్స్ ఫిక్స్ చేయకూడదా? ఎన్ని ఉంటాయి? రోస్ ఫిక్స్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చాయి 18. ఇవి వచ్చేది 3 into 6. అదే కాలమ్స్ ఫిక్స్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ 0 0 పెడతాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ 3 ప్లేస్లు వీటిని ఎన్ని వేస్ చేయించాము? అగైన్ 6 వేస్ వస్తాయి. ఇవి ఇంటూ 3 ఉంటాయి. కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3 6 టోటల్ 18. టోటల్ అయినా వస్తాయి ఇవి 36. ఇవి 36 అన్న. సో దీస్ ఆర్ సింగులర్. ఏనా రాసేదాంట్లో కరెక్ట్ ఉన్నాయో చూడయ్యా. 5 1s 1 0 సింగులర్ 36 వస్తాయి. 18 18. సో టోటల్ నుంచి తీసేయం ఎంత? సింగులర్ 36, నాన్ సింగులర్ అని చూడండి. 126 minus 36 balance is 90. 90 నాన్ సింగులర్. దీస్ ఆర్ సింగులర్ is 36. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాయా. 5 1s 4 zeros తోటి. Total 9 factorial by 5 factorial into 4 factorial. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial. 1 2 3 4. So 6 cancel, 4 2s, 49s, 126. Total possibilities 126 equal to 126 minus 36 is 90. 96 matrices are non-singular. మిగిలినవన్నీ నాన్ సింగులర్ అని చెప్పొచ్చా సార్? అవుతాయమ్మ. ఇంక ఉండవు. ఏదైనా చేసుకో. ఇంకెందుకంటే ఈ 0 ఏం రాసాం కదా. రావమ్మా. పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ రావమ్మా. అంటే అన్ని డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో పెట్టి 0లు వస్తాయో లేదని డౌట్. అదేనా? అదేం ఇబ్బంది లేదు, వస్తాయి. ఇంకెక్కడైనా పెట్టి తేడానికి అవకాశం ఉండదమ్మా. అవన్నీ నాన్ సింగులర్ వస్తాయి. అలా అయితే ఇప్పుడు రాదని చేయలేము. అంటే పక్క పెట్టామంటే ఇంకా ఇంపాసిబుల్. ఓకే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 పెట్టి సెకండ్ రో లో సెకండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్స్, థర్డ్ రో లో సెకండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్స్ 1 పెడితే 0 అవుతుంది సార్. ఫస్ట్ రో లో 1, రో 1 లో అక్కడ మిగిలిన 4 1s సార్. 4 1 ఎక్కడ పెట్టమంటారు? సెకండ్ రో ఇట్లానా? సెకండ్ రో లో లాస్ట్ 2 నో సార్. లాస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ 1 పెట్టాం. సెకండ్ రో లో లాస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ 1 సార్, థర్డ్ రో లో లాస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ 1 సార్. ఇదే ఇది అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ 1 అయింది కదా. లోయర్ ఇంకో ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ 1 అయిద్దాం. ఇంకొక 1 ఎక్కడ పెట్టమంటా? ఇక్కడ పెట్టేదా? ఎక్కడ సార్ పెట్టాం కదా 1. చూడు ఇది ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ 1 అయితే డిటర్మినెంట్ 0 కాదు. డయాగనల్ 1 పెట్టామంటే కానంటే 0 లో 1 ఉంది, 0 కాదు. రావమ్మా 0 రావు.
131 అవుతుంది సార్. మిడిల్స్ లో జీరోస్ పెట్టండి సార్. మిడిల్స్ లో 0 పెడదాం. అంటే కార్నర్స్ లో వాటికి 1 పెట్టి అది కాదు సార్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా 1 సార్. ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 సార్. 0 మిడిల్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ కూడా 1 సార్. మిగిలిన అన్ని జీరోలు తీసుకోండి సార్. ఇక్కడ ఇటు కార్నర్ లాస్ట్ కార్నర్ లో కూడా 1 తీసుకోండి సార్. ఇక్కడ ఎస్ సార్. జీరో 1 ఏంటి ఇక్కడ 0 కావట్లేదు, అక్కడే కనిపిస్తుంది 0 కావట్లేదు. 1 ఇంటూ 0 ఎలా రాస్తాను? 1 ఇంటూ -1 0 వస్తుందా? ఎస్ సార్. ఎలా పడుతున్నారు మరి? దాంట్లో ఏమైనా నెంబర్స్ ఏమైనా తప్పించానా? 5 1s ఇచ్చిందండి. 5 zeros 5 1s 5 1s ఇచ్చేయగలము. ప్రాబ్లం చూస్తాను ఒకసారి. నంబర్లు అటు ఇటు ఇచ్చిందా రాదాము. అడిషనల్ కండిషన్ అని ఇంపోజ్ చేయడం కూడా ఏం లేదు, చేయలేదు. ఫైవ్ జీరోస్ 4 1s నేను రివర్స్ రాసినట్టు 5 zeros 4 1s రాస్తాను. 5 1s ఇచ్చా కదా, 5 zeros 4 1s మా ఇది రాయను. 5 zeros 4 1s రాసుకోండి. అంటే చేయండి, నేను 1s 5 పెట్టాను కదా, 5 zeros 4 1s రాయండి. జంప్ ప్రాబ్లం ఎగ్జాక్ట్ ఇద్దాం. 5 zeros 4 1s పెట్టుకోండి. సరిపోయిందా? 5 zeros 4 1s పెట్టి ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత? టోటల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏం మార్పు రాదు, ఇట్లాగే చూద్దాం. ఈ 1s బదులుగా 5 1s బదులుగా 5 zeros పెట్టుకున్నాం. 4 1s ఇది ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లం. 5 zeros 4 1s ఎంత చూడండి. 3 జీరోలు ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఏందమ్మా? ఇంకా 2 జీరోలు 4 1లు ఉంటాయి. ఈక్వల్ టు 6 factorial by 4 factorial into 2 factorial ఎంత వస్తాను? 6 into 5 by 15 సో 15 into 3 45 అట్లాగే ఇది రో వైజ్ అట్లాగే కాలం వైజ్ 15 into 3 ఈ యొక్క 45 టోటల్ 90 వస్తుంది. నాన్ సింగులర్ అప్పుడు 36 అవుతాయి అండి. అదనుకుంటే ఇచ్చింది నాన్ సింగులర్ 36 అండి. రావులే 1 పెట్టి దగ్గర 0 పెడితే రాదులే, ఇంకా అది స్మాషరే. 1 దగ్గర 0 పెడితే క్రాస్ మల్టిప్లై దగ్గర ఎట్లా రాదులే, ఇందా పెట్టిన దానికి ఏం ప్రాబ్లం రాదు. సో రైట్ డౌన్ 5 zeros 5 zeros and 4 1s so that there is no other possibility at all like the previous one. 5 zeros అని పెట్టుకున్నాం and 4 1s పెట్టుకున్నాం. So 36 are non singular, 90 are singular. Just అవి రివర్స్ అవుతాయి అంతే. మీరు ఏదైనా పాసిబిలిటీ రాదాం రాదు చూడండి, రావులే. ఎందుకంటే 1 పెట్టడం వల్ల నేను ఇందాక అనుకున్న కేసు అయిపోయింది. 1 వచ్చి తప్ప మిగతాది రాదు. చెప్పి సార్ దీనిలో కూడా వస్తున్నాయి సార్. ఇక్కడ పెడితే రావు, 5 zeros పెడితే రావు. 5 zeros పెట్టుకోవాలి, 5 1s కాదు. ఎస్ సార్ వస్తాయి సార్. ఫస్ట్ సెకండ్ కాలమ్స్ లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ 1 పెట్టి థర్డ్ కాలమ్ లో ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ 1 పెట్టండి సార్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 సార్. 0 1 0 1 కాదు సార్, 0 0 1 సార్. ఇవన్నీ దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఆ పర్మిటేషన్స్ లోనే, కొత్తగా రాయక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఒకటి ఫిక్స్ అయినప్పుడు పర్మిటేట్ చేస్తాం కదా, అవన్నీ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ. అవే నువ్వు కొత్తగా రాయక్కర్లా. కింద 0 1 0 1 1 0 పెట్టండి సార్. 0 1 0 0 0 1 సార్. కింద కూడా 0 0 1. లాస్ట్ ది 1 1 0. ఇది మనం ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కదా సార్. వరుసగా 3 కాలమ్స్ లో కానీ రోస్ లోనే కదా సార్ తీసుకుంది.
పర్మిటేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఇది పైకి కిందకి మారుతా ఉంటాయి కదా, అట్లా వస్తాయి కదా. ఇది పర్మిటేట్ చేసినప్పుడు వస్తాయి కదా, నేను ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఇది ఇక్కడ 0 వచ్చే కేసు ఉంటుంది, 0 1 1 కేసు అందులో ఉంటాయి. నేను ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశాను అంటున్నాను కదమ్మా, ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ 0 1 1 వస్తాయి చూడు, వాటిలో వచ్చేస్తాయి, అటో ఇటు మారాయి వస్తాయి కరెక్ట్ గానే. ఇక్కడ 0 వచ్చే కేసు పర్మిటేషన్ వస్తాయి. నేను ఇట్లా అంటున్నాను కదమ్మా, ఇవన్నీ పర్మిటేట్ చేస్తున్నాను కదా, అప్పుడు ఈ కేసు దాంట్లో ఉంది కదా, అట్లాగే ఇటు పెట్టినప్పుడు మారిపోతాయి కాలంలో ఏదో ఫిక్స్ చేసినప్పుడు. 0 0 1 అని చెప్తుంది, 1 0 1 2 3 4 కూడా 1 ఫస్ట్ ఇది 1 సార్, ఫస్ట్ ఇది 1 సార్. 1 0 మనం తీసుకుంది ఒక రోలో వరుసగా 3 zeros లేకపోతే ఒక కాలం లో వరుసగా 3 zeros కదా సార్, ఇలాంటి తీసుకోలేదు కదా సార్. ఇవి దాంట్లో వస్తే పర్మిటేషన్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి, రావు కొత్తగా రావు, కొత్తగా ఏం జనరేట్ అవ్వము, దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి. మన పర్మిటేషన్ రాసే వాటిలో ఆటోమేటిక్ ఇవి కూడా వచ్చేస్తాయి, ఇబ్బంది లేదు, ఉండేది అవే. ఇంకోటి ఇంకొక ప్రాబ్లం అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో అడిగిన క్వశ్చన్, which of the following are not a square of a 3x3 matrices with real entries? With real entries అని ఇచ్చారు. 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 ఇది ఒక మ్యాట్రిక్స్, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 this is another matrix, -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1. Last one is 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1. ఇది గురించి అడిగారు. Is not a square of with real entries. ఇది ఇంపార్టెంట్, రియల్ ఎంట్రీస్. లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రియల్ రాస్తూ వాటిని స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ a స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇదేం లేదో మ్యాట్రిక్స్ అవ్వాలంటాడు, ఏవి అవుతాయి అని అడిగారు. స్క్వేర్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ వీటిలో ఏమవుతాయి, ఏది డెట్ పాజిటివ్ ఉంటే అదే కదా సార్. అంతేనా, డిటర్మినెంట్ పాజిటివ్ అవడం. ఇందులో ఇండైరెక్ట్ గా అడగడం ఏంటంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇది అనుకుంటాం, ఒకసారి ఇది డిటర్మినెంట్ పాజిటివ్, ఫస్ట్ దానికి -1 వచ్చింది కాబట్టి ఇది రాంగ్, ఈ మ్యాట్రిక్స్ రాంగ్. సో డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, సో ఇది ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. ఇన్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్, ఆ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్, దిస్ +1 పాజిబుల్. లోపల రియల్ నెంబర్స్ రాసి నెగిటివ్ నెంబర్ రావడం అనేది పాజిబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ దిస్ అగైన్ -1 కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్. Determinant of a square this is equal to +1, this is possible. So these two are possible and these two are not. Determinant of this matrix is positive అని చెప్పడం as an application. Square of matrix with real entries is this one. మల్టీలు అడిగి ఉన్నారు 2 years back 3 years back అడిగి ఉన్నారు. సార్ ఇందాక మీరు 36 అని చెప్పారు కదా సార్, వాటిలో కొన్ని ఐడెంటికల్ అయిపోతాయి సార్. ఐడెంటికల్ అయిన మ్యాట్రిసెస్ కదా అడుగుతుంది, ఏవైనా మ్యాట్రిసెస్ ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిటీ ఏమైపోతాయి సార్? అవచ్చమ్మా నీకు టోటల్ గా ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సేమ్ అయిపోతాయి సార్. సేమ్ ఏ మ్యాట్రిసెస్ ఇప్పుడు అవి పర్మిటేట్ చేస్తున్నట్టు 5 zeros 4 ones తీసుకున్నప్పుడు కొత్త మ్యాట్రిక్స్ అవుతాయి కదా. నేను ఏదో ఒక దాంట్లో జీరోలు పెట్టాను, 1 1 1 అయితే నీకేం ప్రాబ్లం, 4 1s 0 ఈ పర్మిటేట్ చేసి నీకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంది, ఫిక్స్డ్ కదా, ఇది మారట్లేదుగా. 5 zeros 4 ones సార్ వరుసగా ఒక కాలం లో ఒక రోలో జీరోస్ పెట్టండి సార్. కాలంలో పెట్టాను, ఫస్ట్ రోలో కూడా అన్ని జీరోస్ పెట్టండి సార్. ఇప్పుడు దీన్ని 2 times కౌంట్ చేస్తాం కదా సార్. కాలం 1 లో చేసేటప్పుడు జీరోస్ అనుకున్నప్పుడు కౌంట్ చేస్తాం, రో 1 లో జీరోస్ అనుకున్నప్పుడు కౌంట్ చేస్తున్నాం సార్. ఈ మ్యాప్ ని 2 times రిపీట్ చేస్తాం సార్ మనం కౌంట్ చేసే వాటిలో. 0 అనుకున్నప్పుడు ఇది ఒకసారి కన్సిడర్ అట్లా కదమ్మా, నేను రాసేది వీటి వరకే పర్మిటేషన్స్, ఇవన్నీ మారుతాయి, ఇవి మారినవి రాస్తున్నా కదా, 6 అనే రాస్తున్నాం కదా, ఇవి వచ్చేది 15 అంటున్నాం కదా. మనము ఫస్ట్ ఒకసారి రో 1 ఫిక్స్డ్ గా జీరోస్ అని తీసుకున్నప్పుడు ఒకసారి కౌంట్ చేస్తాం సార్, కాలం 1 ఫిక్స్డ్ అని తీసుకున్నప్పుడు ఒకసారి కౌంట్ చేస్తాం సార్.
ఇవి తీసేయాలంటావా అంతేనా? ఎస్ సార్, అలాంటివి కొన్ని రిపీట్ అవుతాయి సార్, వాటి ప్లే ఎస్ సార్, ఇలాంటివి రిపీట్ అయ్యి వాటిలో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సార్. నెట్ వాల్యూ వచ్చేది 36 నాన్ సింగులర్ 36 సింగులర్ 36 వస్తుంది. ఎస్ సార్. ఓకే అంటే దీంట్లో వచ్చేది దాంట్లో నలిపి అవుతున్నాయి. ఓకేనా? మనకి ప్రీవియస్ వెక్టార్స్ లో కూడా ఇచ్చున్నారు, దాన్ని అప్లికేషన్ ఇక్కడ అడుగున్నారు. ఇలాగే అక్కడ మ్యాట్ వెక్టార్స్ అడిగారు, ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ అని అడుగుతున్నారు. తేడా అది. సో వెక్టార్స్ అంటే ఓన్లీ పాసిబిలిటీస్ వేరేస్తాం. అది నేను వెక్టార్స్ వచ్చినప్పుడు చెబుతాను మళ్ళీ ఇంకొకసారి. టోటల్ గా 36 వస్తున్నాయి ఇవి. ఇంకా మోడల్ ఏదో అనుకున్నాను, మిస్ అయ్యామన్నా. నెక్స్ట్ వీక్ లో కొన్ని ఇంకా మాట్లాడదాం అండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వీక్ లో కొన్ని చేయడానికి కుదరదు. ఇది ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తాం? 2x2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాం. A11 A12 A21 A22 ఇది మ్యాట్రిక్స్ A నం. దీని డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఎంత ఇస్తాను? సమ్ k. So this determinant is multiplied by some another number small m into a. దీని డిటర్మినెంట్ ఎంత ఇస్తాం? All the elements must be multiplied by m. This am is nothing but m into a11 matrix, m into a12, m into a21, m into a22. Now the determinant of am is equal to determinant of this one, m a11, m a12, m a21, m a22. This determinant value anta. Here is m1 is common in row 1, column 1 and column 2. This is equal to m square times a11, a12, a21, a22. So this is nothing but m square times determinant of a. This is 2x2 matrix sum a. And then 2 square times. This is 3x3 matrix. A is 3x3 matrix. What is the m times of a? This is equal to m cube times determinant of a. If a is n by n matrix, therefore determinant of MA is equal to m power n times det A. Same process. 2x2 రాసాను, 3x3 కూడా ఇలాగ వచ్చింది. రోస్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని సార్లు m కామన్ వచ్చిందాం, m cube times determinant of A. This is about the determinant of a matrix multiplied by a scalar. That is equal to m times of A determinant is, that is the order power, m power order that of the matrix determinant. ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో 5 తో అడిగి ఉన్నారమ్మ. త్వరగా చూడండి. నెక్స్ట్ వీక్ లో ఇంకేదన్నా మిస్ అయ్యి ఉంటే కొన్ని ఇంకా చెప్తాను. పర్మిటేషన్ సంబంధించి అవి ఇక్కడ చదవడానికి కుదరదు. సిమెట్రిక్, స్క్యూ సిమెట్రిక్ సంబంధించి అవి రాయట్లేదు. నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడదాం. అడిషనల్ గా ఇంకా ఉన్నాయి, అవి నెక్స్ట్ వీక్ లో మాట్లాడదాం. ఓకేనా? 19 ఇంకో వర్క్షీట్ పెట్టియాను సార్. అలాగేనమ్మా, ఇవాళ ఇస్తాలే, ఇవాళ పెట్టిస్తాను. ఓకే సార్.